हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ RTE 2009 NCF 2005 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੁਝ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ NCF ਨਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜੇ। ठीक है, नवे NCF चों इस बार तो नहीं क्वेश्चन आते, पर हो सकता है अगला जो PS टेट कंडक्ट होएगा उदों आ जान। ठीक है जी, तो प्लीज़ इस बार खिच दो तैयारी। तो नाल तुसी टीचर बनने जा रहे हो, ये जो टॉपिक ने अज दे वीडियो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट हैगी है, इस क्वेश्चन बनते हैं। उस तो बिना भी तुहानूं इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए है। तुसी क्यों भविख दे निर्माता हो, बच्चों नूं तुसी ने जाके वो चीज़ां सिखाणियां ने, तो तुहानूं पता होवे ये चीज़ां मतलब इंटरस्टिंग भी ने, मतलब अपन आम अगे इन्हां दी लोड़ भी पवेगी। ठीक है जी, तो इनकलूसिव एजुकेशन, इनकलूसिव शब्द है जिहड़ा इनकलूड तो बनिया। इनकलूड का अर्थ है शामिल करना। शामिल किन्हां नूं करना है? कुछ बच्चे जो विलखण ने, कुछ स्पैशल उन्हां दीयां लोड़ां ने, उन्हां दे बेस ते उन्हां नूं ये नहीं कहना भी तू अलग तरह दे, तू अलग स्कूल च जा, किसी स्पैशल स्कूल च जा। उन्हां नूं की करना है, इक्को स्कूल च, रैगूलर स्कूल च, एक जनरल स्कूल दे विच उन्हां नूं शामिल करना है। यही इनकलूसिव एजुकेशन आखदी है। समावेशी सिक्ख्या के अंतर्गत बच्चों को उन्होंने जरूरतों के अनुसार सिक्ख्या देनी। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, उन्होंने जो विलखण लोड़ां ने। एक हैंडीकैप बच्चा तुहाडी जमात दे विच आ गया, तुसीं जमात नूं खुद नूं इस तरीके नाल डिज़ाइन करोगे भी वो बच्चे नूं ओपरापन ना महसूस होवे, तुसीं उस नूं शामिल करोगे, अपने आप नूं तुसीं उस दे अकॉर्डिंग ढालोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल उस दीयां लोड़ां नूं पहचानोगे भी इस चीज़ की बच्चे नूं लोड़ है। ठीक है, तो वो चीज़ उसनूं मुहैया करवाओगे। किसी भी पक्ष तो विभिन्न असमर्था रखण वाले बच्चों नूं रैगूलर स्कूलों विच ही सधारण बच्चों नाल सर्वपक्षी सिक्ख्या देनी है। सधारण स्कूलों विच ही असमर्था वाले बच्चों लई सहूलतां दित्तियां जाणगीਆਂ। जो बच्चे ने, मन के चलो तुहाडी जमात दे विच कोई बच्चा आ गया जिन्होंने सुनने की प्रॉब्लम है, तो तुसीं की करोगे, उस दे लई देखण वाले साधनां दा की करोगे, प्रबंध करोगे। किसी नूं देखण की प्रॉब्लम है, उस लई सुनने वाले साधनां दा प्रबंध करोगे। कोई बच्चा मतलब कि विजुअली या ऑडिटरी नहीं सीख सकता, तुसीं उस दे लई होर कोई किनेस्थेटिकली उसनूं सिखाउण दे लई प्रबंध करोगे। तो उस दे मतलब कि जिहड़ा स्कूल है उसनूं बच्चे के अकॉर्डिंग ढालना पवेगा। किहड़े बच्चे के अकॉर्डिंग? जेकर उस दे विच कोई स्पैशल नीड वाला बच्चा जिहड़ा वो आ जाता है। ठीक है जी, तो जनरल एक एवरेज चाइल्ड है तो एक स्पैशल चाइल्ड है, तो दोनों नूं आपां ने ऐड करके रैगूलर जनरल स्कूलों के विच ही रखना है। तो यह चीज़ इनकलूसिव एजुकेशन आखदी है। तो इत्थे आपां गल करदे कि जिहड़ियां डिसेबिलिटीज़ ने, विलखणतावां ने, मतलब कि असमर्थावां ने, उहदियां टाइप्स किहड़ियां-किहड़ियां हो सकदियां ने? विजुअली, ऑडिटरी, इंटलैक्चुअली, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, हीयरिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यह कुछ डिसेबिलिटीज़ हो सकदियां ने। इस डिसेबिलिटीज़ वाला तुहाडी जमात दे विच कोई बच्चा आंदा है तो तुसीं उहनूं ये नहीं कह सकदे भी बच्चे जा तेरे लिए ये स्कूल नहीं हैगा, तुहानूं ओह स्कूल बनाना पवेगा। ठीक है, इनकलूसिव एजुकेशन इस चीज़ के उत्ते जोर दिंदी है। बच्चे दीयां व्यक्तित्व लोड़ां नूं देखते हुए अध्यापक ने उन्हां अनुसार ढालना है। सिस्टम बच्चे के अनुसार होना चाहिए। जिहड़ा सिस्टम है, जिहड़ा मतलब सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं हैगा कि तुसीं कह दो भी ना इत्थे तो साडे सिस्टम ही नहीं ये, किते उसके माँ बाप नूं भी तुसीं मतलब ये फील करवाओ भी माड़ा फील करवाओ, है ना, भी उसनूं हीन भावना ना फील होवे। इस तरीके नाल तुसीं उसनूं उत्थे रखोगे, दाखला दवोगे ते उसनूं नवीआं योजनावां नाल उसते लोड़ां जो जिस चीज़ दी उहनूं लोड़ है उहदे अकॉर्डिंग उसनूं पढ़ावोगे। ठीक है, जिहड़ियां मतलब टीचिंग लर्निंग मटीरीअल ने TLM बच्चे दीयां लोड़ां अनुसार होने चाहिए ने। लैब, सहायक समग्री, बिल्डिंग, ये सब चीज़ां बच्चे दीयां लोड़ां दे अनुसार होने चाहिए ने। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई आउंदा भी वो तुर के नहीं बाथरूम तक जा सकता, क्लास तो बाथरूम तक वो नहीं जा सकता, मतलब हैंडीकैप है वो, तो तुसीं उसके लिए व्हील चेयर का प्रबंध करोगे स्कूल दे विच। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी नूं मतलब पौड़ियां चढ़न की दिक्कत है, तुसीं उस ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੇਠਾਂ मतलब ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ मतलब ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ
ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IE ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2009, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 2009 ਐਡ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 10 ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, NEP 2020 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੈ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 20 ਜੁੜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 2020। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RTE ਐਕਟ 2009, 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਕੇ ਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 21A ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 51A ਭਾਗ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 51A ਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 4 ਮਈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ RTE 2009 ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਨੋ ਕਾਰਪੋਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੱਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਸੀ, ਬਸ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦੋਗੇ। 13 ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ RTE 2009 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ RTE ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
8ਵੀਂ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 45 ਜਿਹੜੇ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7.5 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਈਏ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, 7.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7.5 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7.5 ਘੰਟੇ ਨੇ, 7.5 ਦੇ 7.5 ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਘੰਟੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਬਵ 150, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ, 2 ਦਿਨ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ, 2 ਦਿਨ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਦਆਊਟ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਐਫੀਲੇਟਡ ਟੂ ਅਪ ਟੂ 10th ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ CBSE ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿ PSEB ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ 25% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 25% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NCPRC ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ KG ਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਰੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ, KG LKG ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ RTE 2009, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, PRT। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਣਗੇ। 45 ਘੰਟੇ ਟੀਚਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 30 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 50 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 30 ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 25 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, 5-10 ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਟੀਚਿੰਗ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ RTE 2009 ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ETT ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਿਡਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ TGT, ਟ੍ਰੇਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ। ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ TGT ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, B.Ed ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ 'ਚ 220 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋ ਗਏ। 45 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ TGT ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਇੱਥੇ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ NCF 2005। ਜੋ NCF 2005 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 2005 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2005 ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 NCF ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2005 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਥਾ NCF ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2005 ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡਸਕਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ NCF ਨੇ ਇਹ NCERT ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। NCF ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2005 ਵਾਲਾ NCF ਚਾਈਲਡ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ NCF 2005 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਉਹ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2005 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੇਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ NCF 2005 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ NCF 2005 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ 2005 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ NCF ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ NCF 2005 ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਮੈਥਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਮੈਥਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ
ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਥਡ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ, ਗਰੁੱਪ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰਮਾਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਧੀ, ਮਿਕਸਡ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਮੈਥਡਾਂ ਦੀ ਇਹ NCF 2005 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਢੇੜ ਦੂੰਗਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਟੀਚਰ ਬਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। NCF 2005 ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, NEP 1986 ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈਆਂ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਥਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 2005 ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ, ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, RTE ਹੋਏ, NCF ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਚੰਗੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਰਨਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਹੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲਾਮਾਂਕਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ PSTET ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੈਟਅਪ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ CWSN ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹ ਹੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਨਰੀਅਲਸਟਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਰਡਨ ਟੂ ਔਨ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵਜਨ ਵੁਜਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਂਟ ਓਨਲੀ ਅ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ, ਨੋ ਅਤੇ ਨਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੁਛ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਅੰਡਰ ਸਟੀਮੂਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਇਫ ਦਾ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਨਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਸਟੀਮੂਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅ ਫਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸ ਆਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਬਰਾਈਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਟੀਚ ਦੈਮ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਾਈਅਰ ਕਲਾਸ, ਨੋ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕਲਾਸ, ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਰਿਚਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਬਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਰਿਚਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛਮਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਛਮਤਾ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਰਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, RTE 2009 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 30:1 ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 30:1 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ NCF 2005 ਮੇਨ ਗੋਲ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਥੇਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨਸ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੀਟ ਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ
ਔਨ NCF 2005 NCF 2005 ਦੀ ਜਿਹੜੀ NSC ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ RTE ਐਕਟ 2009 ਇਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਵਾਈਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ RTE 2009 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 18 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਰੀਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਆਫ ਵਰਕ ਪਰ ਵੀਕ ਫਾਰ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦਾ RTE ਐਕਟ 2009। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ 45 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਓ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ PS ਟੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, PS ਟੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਰੀਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਰ ਤਾਂ ਰੀਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਮ ਆਫ ਐਡਿੰਗ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ NCF 2005। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ ਇਨ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2009। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RTE 2009 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 14 ਈਅਰ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।